Hello and namaste. Good morning. I'm Hari Gopal Risa. I'm here for next 45 minutes or less than an hour. Please accept my apology for not being present over there. I would definitely prefer to speak in person, but because of the circumstances, because of distance, I couldn't be there. And due to the travel requirement, I'm sending this recording with an expectation that you will excuse me and still listen some of my thoughts or my understanding and try finding more depending upon your interest. All right. Thank you so much, Sintaji and the British College for hosting this. Thank you so much, all the participants. I'll try to share a couple of thoughts as per the topic and see how fruitful it will become. I'm open to receive the feedback and the comments from the participants later. And if you have questions or any thoughts, or if you want to interact with me, definitely we can chat over the WhatsApp, or maybe you can write an email to me. All right. Okay. Let me share my screen. Here we go. If you ask me about myself, I study, I learn, I research, and I share. It's been almost 2 decades that I'm in this academic industry, sometimes in one place, sometimes at another place, right now here in the United Kingdom. I came here for my PhD in the green financing, and now I'm teaching, I'm doing research over here, I'm working over here, and I feel that I'll be here for the next few years, and nobody knows what happens. Everything is uncertain. Okay, so we'll talk about the green and sustainable finance today. The color, green, and the sustainability or the sustainable. Very interesting. The finance also has color. The topic I'm assigned is understanding sustainable finance. Concept, tools, and green finance in Nepal. Being someone from Nepal, and most of the participants from Nepal and hosted in Nepal, I'll focus in Nepal. Although I'll briefly discuss about what is outside too. Shinta madam malai, how can finance drive low carbon, climate resilient and socially inclusive growth in Nepal? अलिकता कुरा गरिदिनुहुन्छ, सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको थियो. So I'll try. So let's discuss what sustainable finance is and how it differs from the traditional finance. The first goal. नयाँ कुरा त होइन, तर मेरो साइडबाट कस्तो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेछ भनेर. So we'll say about this. Then second, global framework shaping the green finance, the EU taxonomy, International Capital Market Association, the United Nations Sustainable Development Goals, and Nepal's emerging sustainable finance policies initiatives. So यसैमा बेस भएर हामीले कुराकानी गर्छौँ हैन. एकचोटि हेर्नुस् त के देखिन्छ यहाँनिर. You can see three different pictures. यहाँ पुरै बाढी आएर बिजोग भएको छ. यहाँ हामी फायर देख्न सक्छौँ, यहाँ डिफोरेस्टेसन देख्न सक्छौँ. यो तीनवटा पिक्चर हेर्दाखेरि एकदमै रुन मन लाग्छ. Everyone, I hope you feel the same. You feel like crying. And you want to do something to stop that. So what has caused this flooding? Or this fire? Or this deforestation? Or sometimes we face other problems, similar problems, or even bigger problems. What has caused this? And what happens? अब यो कुरामा हामी के गर्छौँ त, what is this? Why this has happened? How can we control that? What is our role? यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि consequence of the climate changes. These are some of the consequences of the climate changes. Not just this, there are many consequences of the climate changes. All right. Temperature rise, glacier melting. We can discuss so many things. They are the consequences of the climate changes. यो climate change चाहिँ कसरी हुन्छ त? Why? How does that happen? यो हुनुपर्ने हो कि नहुनुपर्ने हो कि? What does that mean? अब यो स्ट्यान्डर्ड टर्मिनोलोजीहरुको कुरा गरिएको हुन्छ. सो यसले गर्दा प्रब्लमहरु भइरहेको छ. We'll talk about them. र हाम्रो फाइनान्सको रोलहरु के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है. Some people consider them to be natural.
and they do not relate to the finance. Initially, that's how the discussion began, but that's not true. We can see it has social cost, health and well-being, loss of biodiversity in nature. हेर्नुहोस् त यस्तो भएपछि बायोडाइभर्सिटीहरू लस हुन्छ कि हुँदैन त? सिम्पल कुरा छ, धेरैवटा जीव जन्तुहरूले बाँच्न सक्दैन। कन्फ्लिक्ट एन्ड माइग्रेसन, एउटा कन्ट्रीमा तपाईँको टेम्परेचर ज्यादा भएर मान्छेलाई एकदमै धेरै गर्मी भयो भने आफ्नै कन्ट्रीको तपाईँको नेसनल प्राइडको गेमहरू एक्टिभिटिज पनि गर्न नसक्ने हुनसक्छ। एकदमै धेरै चिसो भयो भने त्यहाँ बस्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। सो पिपल ह्याभ टु माइग्रेट बिकज अफ द्याट। ग्लोबल एन्ड लोकल इनइक्वालिटिज क्रिएट गर्छ यसले, होइन? तपाईँको माइग्रेसन भएपछि त्यसपछि यो बायोडाइभर्सिटी लस भएपछि ल्यान्डको फर्टिलिटीहरू घटिसकेपछि प्रोडक्सनहरू गर्न नसकिसकेपछि के हुन्छ? यो इनइक्वालिटिजहरू पनि क्रिएट हुँदै जान्छ। These are some of the social costs. Now let's look at the economic side, because you are economists and we are more interested in the finance side, right? So productivity, direct impact, we can see that. Damages to the assets in the capital, disruption to the global flow of the currency. These are the economic costs. अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त, तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा ड्यामेजेसहरू आयो, क्यापिटलमा तपाईँको ड्यामेजेसहरू आयो भने के हुन्छ? प्रोडक्टिभिटी त घट्छ, होइन? क्यापिटल फ्लोमा प्रब्लम क्रिएट गर्छ। There is a cost. We need to redesign, recreate everything. So we require a lot of money. Now we have discussed this climate change is an issue. Not just an issue, this is a serious issue. This has happened everywhere, not just Nepal, not just United Kingdom, everywhere. This is a global problem. Nepal's vulnerability, let's look at this. Glacier melting, होइन? हामी देख्न सक्छौँ 65% increase in the glacier melt over the past decade. Annual melt rate 0.28 meters, water equivalent 2010-29 versus 0.17 meter. हेर्नुहोस् त, पहिलाको भन्दा 1 डिग्रीमा यति धेरै तपाईँको चेन्जेस भइरहेको छ। Projections, glaciers may vanish by 2180 if global temperature rise by 4 degree. Net zero 2 degree धेरै टार्गेटहरू राख्नु भएको थिएन, होइन? तर यो 4 डिग्री भन्दा माथि गयो ग्लोबल टेम्परेचर भनेदेखि 2/3 glacier may vanish. Very serious problem. Second, water scarcity threatens water supply for 250 million people in the Himalayan Kush region and 1.6 billion downstream. मैले भनेको होइन, यो तपाईँको सोर्समै राखिदिएको छ यहाँनिर, कहाँबाट आएको भनेर यो रिसर्चरहरूले रिसर्च गरेर पत्ता लगाउनु भएको छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सोर्स राखिदिएको छ, दुई तिनवटा सोर्सबाट। यसरी हामीले यो कन्सिक्वेन्सहरू देखिरहेका छौँ। अर्को, टेम्परेचर राइज, Himalaya is warming at 0.7 degree higher than the global average. Heर्नुहोस्, natural disasters, impact on livelihood, biodiversity loss, melting glaciers and climate change threatens ecosystem and unique species. Example, yak herds reduce from 40 to 9 due to insufficient grass and water भन्छ, होइन? भनेपछि there has been problems. So Nepal has witnessed this problem, and Nepal is one of the highly vulnerable countries to the climate change. अरू पनि कन्ट्रीहरू छन्, तर नेपाल पनि एउटा के हो भन्दाखेरि यो समस्या भनेको तपाईँको यस्तै अलिकता गरिब, अलिकता तपाईँको अन्डर डेभलप्ड, अलिकता प्रब्लम भएको कन्ट्रीहरूमा सिरियस प्रब्लमहरू देखिन्छ, होइन? र चाँडै यो ड्यामेजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने उपायमा लाग्यो भने सकिन्छ। अब अस्ति तपाईँको गएको फ्लोडिङ त सबैजनाले हामीले विटनेस गऱ्यौँ, होइन? आई वाज अल्सो देयर इन नेपाल। इकोनोमिक लसेस हेर्नुहोस् त, भयङ्करै ठुलो भएको थियो, होइन? एग्रिकल्चर अलमोस्ट सफर्ड तपाईँको 6 बिलियन लसेस। टाइममा फुड सप्लाई भएन। काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीले सागसब्जी पनि खान कति दिनसम्म पाएनौँ, होइन? धेरै नै डिस्ट्रोय भएको थियो। इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्यामेज, हाइवे नै 37वटा ब्लक भएको थियो, मेजर रोडहरू नै ब्लक भएको थियो, होइन? कति धेरैवटा हाउसहरूलाई असर गर्यो, ब्रिजहरू कतिवटा डिस्ट्रोय भयो, हाइड्रो पावरको पनि कतिवटा प्रब्लमहरू भएको हामीले सुनेकै थियौँ। इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेज भनेपछि वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस। यो पिक्चरहरू मैले न्युजहरू मिडियाबाट तानेको हो। अब यो बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भनेको सोसल प्रब्लम पनि हो, इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम पनि हो, र इकोनोमिक प्रब्लम पनि हो। हेर्नुहोस् है, सिम्पल मान्छेले इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम भनेर सोचेको हुन्छ, त्यो मात्रै होइन, यो सोसल प्रब्लम हो। सोसाइटीमा ठुलो प्रब्लम क्रिएट गर्दो रहेछ, माइग्रेसनको कुरा हुन सक्दो रहेछ, इनइक्वालिटीको कुरा हुन सक्दो रहेछ, हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुरा हुन सक्दो रहेछ भनेपछि
प्रब्लम। अर्को इकोनोमिक भनेको कन्सिक्वेन्स। हेर्नुहोस् तपाईँको हाइड्रो पावरलाई असर गर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई असर गर्यो होइन, बसेको ठाउँहरूलाई असर गर्यो, हामीले प्रोडक्सन गर्ने ल्यान्डलाई असर गर्ने के हुन्छ भने देयर इज एन इकोनोमिक कन्सिक्वेन्स। अनि चाहिँ हामीले इकोनोमिक साइडबाट पनि हेर्नु पर्यो। अब तपाईँले मलाई भन्नु होला कि त्यसो भएदेखि वाट इज आवर रोल? हाम्रो रोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेभिङ द प्लानेट। हाम्रो साइड जति सक्छौँ हामीले अब डिसेन्ट रिटर्न कमाएर कसरी प्लानेटलाई सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो गोल हो। बिजनेस फाइनेन्स इकोनोमिक्सको कुरा गरेपछि पैसा कमाउने कुरा यहाँ आउँछ, सर्भाइभल कुरा आयो होइन। कन्ट्रीको नै हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि जहिले पनि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि खर्चभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नु पर्यो, सरप्लसमा हुन सक्नु पर्यो, प्रोस्पेरिटीमा लाग्नु पर्यो भन्छौँ। लाग्नु त पर्यो, तर इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रोय गरेर होइन भन्ने हाम्रो गोल हो। अब यहाँनिर एउटा कन्सेप्ट आउँछ नेट जिरो भनेर। अब हामीले नेट जिरो भनेको बुझ्यौँ होइन, ग्रिन हाउस ग्यासलाई हामीले के गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो। एउटा त एयरमा अलरेडी छ, त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्यो। अर्को भनेको अबदेखि हामीले के गर्नु भएन भन्दाखेरि ग्रिन हाउस ग्यास चाहिँ निकाल्नु भएन, इमिसन प्रड्युस गर्नु भएन, फोसिल फ्युल बर्न गर्नु भएन होइन। अब वाट इज आवर रोल, वाट क्यान वी डु देन, हाउ इज आर पोसिबल? अहिलेको भिडियोमा पनि हेर्नुभयो कि नो वान इज टेकिङ द इनिसिएटिभ्स, अथवा कसैले इनिसिएटिभ लियो भने एउटालाई अर्कोलाई के गर्छ, पास गर्छ। वी आर प्रोड्युसिङ फर यु, यु आर द कन्ज्युमर, यु पे फर इट। कन्ज्युमर से वी आर पेइङ प्राइस फर यु होइन, यु आर प्रोड्युसिङ देम। अब यो तपाईँको ब्लेम गेम चलिरहेको छ, हामी सिओपी भन्ने कोपहरू देखिरहेको छ, एभ्री इयर हुन्छ होइन, यस्तो मिटिङहरू भइरहेको छ, धेरैवटा भइरहेको छ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैले इनिसिएटिभ लिएर आफूले के गर्न सकिन्छ भन्ने जुन आफ्नो साइडको कुरा छ नि, त्यो आफ्नो साइडको कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्यो क्या। आफूले जे गर्न सक्ने हो त्यो गर्न सक्ने कुरा गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। ओके, अब फाइनेन्सले चाहिँ के गर्छ त, ग्रिन फाइनेन्स भनेको के रहेछ अथवा सस्टेनेबल फाइनेन्स भनेको के रहेछ, यसले के गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। प्रब्लम हामीले बुझ्यौँ। युरोपियन सिओ भनेर एउटा म्यागजिनले लेखेको छ कि फाइनेन्स क्यान सेभ द वर्ल्ड फ्रम द क्लाइमेट चेन्ज। Companies know what needs to be done to reverse climate change. However, the reality is that without financial incentive, they will not do the minimum, and governments are unlikely to force them. हेर्नुहोस् है, कसैले पनि कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैन। अब यो ट्रिकी छ। Most people hate finance, viewing it as the epitome of irresponsibility and greed. But even after causing a once-in-a-century recession and unemployment for millions, finance looks indispensable for preventing an even worse catastrophe, the climate change. भनेपछि फाइनेन्समा केही पावर रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। ब्लुमबर्गले के भन्छ, bonds to save the planet. Bond is a debt instrument and that has some potential too. Save us. वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले भन्छ हामीलाई 3 ट्रिलियन चाहिन्छ भने त 3 ट्रिलियन धेरै पहिलाको कुरा हो, 2021 तिर भनेको हो होइन। एभ्री इयर योभन्दा धेरै पैसा हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि क्याच यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि रिक्वायर मनी। हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पैसा चाहिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ग्लोबल ट्र्याक्स क्लाइमेट फाइनेन्स एस्टिमेटेड एनुअल निड्स थ्रु 2050। हामीलाई आएको ग्रिनले के देखाउँछ भन्दाखेरि पैसा आयो, क्लाइमेट फाइनेन्स कति भयो भन्दा यति भएछ होइन। तर हामीलाई चाहिएको चाहिँ कति रहेछ हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिएको हरेक वर्ष यति पैसा रहेछ। बिग ग्याप, असाध्यै धेरै हामीलाई पैसा चाहिएको छ। पैसा के को लागि त भन्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजी यस्तो खालको चाहिँ इनोभेट गर्नु पर्यो, हामीले फोसिल फ्युल अब बाल्न बन्द गर्नु पर्यो होइन, रिन्युएबल एनर्जीमा लाग्नु पर्यो, क्लाइमेट रेजिडेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लाग्नु पर्यो, ग्रिन ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा लाग्नु पर्यो, ग्रिन फ्युल क्रिएट गर्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि हामीलाई चाहिने पैसा रहेछ कि यो। के तपाईँले फर्दर अरू अहिलेको अपडेटहरू के छ भनेर पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो युएसडी बिलियनमा हेर्नुहोस् त कति बिलियन हामीलाई चाहिएको छ भन्दा एभ्री इयर 12,000 बिलियन चाहिएको छ पैसा। हामी यति तल छौँ, 1265। यो त अहिलेसम्म भएको 2021-22सम्म भएको, अहिले कति नै पुगेर अलिकति बढी चेन्जेस भएको होला। यु क्यान अल्सो लुक एट दिस अनदर पिक्चर। पिक्चर सोज यो अहिलेको तपाईँको 1.5 डिग्रीको सिनेरियो 2025-2050सम्मको भयो। यो तपाईँले लसेस कति रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ भने नि यो 1266 भनेको छ अभोइडेड लसेस अन्डर 1.5 डिग्री सेल्सियस। यो जुन तपाईँको सिनेरियो छ, यो सिनेरियोमा बिजनेस तपाईँ एज युजुअल चलाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई $80 ट्रिलियन, युएसडीमा तपाईँको $80 ट्रिलियन
$2328 ट्रिलियन के हुन्छ भन्दाखेरि लस हुन्छ अथवा पैसा चाहिन्छ। तर तपाईँले अहिलेको सिनेरियोबाट अलिकति उक्किनु हो भनेदेखि क्लाइमेट फाइनेन्स गर्न सक्ने हो भनेदेखि तपाईँले यति के गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्न सक्छ। भनेको वर्ल्डले के गर्न सक्छ, सेभ गर्न सक्छ। उहाँले सिसोन किड्नी भनेको हाम्रो क्लाइमेट बन्ड इनिसिएटिभको सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि ग्रिन बन्ड पनि एउटा चाहिँ मेजर सोर्स हो, यसको चाहिँ 10 फोल्ड डेभलप हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। सबैको थट त्यही नै हो, 10 फोल्ड 20 फोल्डै भइहाल्छ राम्रो हो। जसले के त भन्दा हामीलाई त्यो चाहिएको जुन 12,000 बिलियन पैसा जुन चाहिएको छ त्यो ल्याइदिन सक्यो भनेदेखि हामीले हुन सक्ने पोटेन्सियल जुन लसेसहरू छ त्यो लसेस हामीले मेजर लसेसलाई के गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब यो ग्रिन फाइनेन्स चाहिँ के होइन नयाँ कुरा, खालि यसको डिफ्रेन्सेस के छ भन्दाखेरि इट इज द वे अफ च्यानलिङ फन्ड इन्टु इन्भाइरोमेन्टली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स लाइक द रिन्युएबल एनर्जी। सोलर एनर्जीको हामी कुरा गर्न सक्छौँ, विन्ड एनर्जीको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल फ्लो फ्रम द पब्लिक, ब्याङ्किङ, इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, प्राइभेट, बाट के गर्छ भन्दाखेरि ग्रिन सेक्टरमा चाहिँ फ्लो गर्ने। तपाईँ यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलमा होइन, यो पिक्चरबाट पनि बोलिरहेको छ। हाम्रो कन्ट्रीमा एकदमै धेरै पोटेन्सियल छ, हामी 365 दिनमा 300 दिन घाम लागि देख्न सक्छौँ होइन। अब क्वेसन कसरी आउन सक्छ, यो के गर्न सकिन्छ भने एभ्री सिङ्गल एफोर्ट काउन्ट्स भन्छु क्या मैले। ग्रिन बन्ड हुनसक्छ, अहिले हाम्रो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले सुरु गर्यो, अब अरूले पनि सुरु गर्न लागिरहेको छ होइन। वर्ल्ड मात्र धेरै नै अगाडि बढिसकेको छ, वर्ल्ड तपाईँको 4-5 ट्रिलियनको अराउन्डमा पुगिसकेको छ ग्रिन बन्ड इस्यु गरेर। अर्को ग्रिन लोन हुन्छ। यो ग्रिन लोन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले ग्रिन फाइनेन्सिङ गर्ने प्रोजेक्टहरू कम्पनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि लोन दिन्छ। त्यसले सस्तो हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। जस्तै नाट वेस्ट भन्ने ब्याङ्कले के भन्छ, ग्रिन लोन्स विथ नो अरेन्जमेन्ट फी। कति सजिलोसँग हेर्नुहोस् त, नेट वेस्ट ग्रिन लोन विथ नो अरेन्ज। मैले यसको एडभर्टिजमेन्ट गर्न खोजेको होइन, मैले एउटा इक्जाम्पल पाएर देखाइदिएको हो। विथ नो अरेन्जमेन्ट फी aim to provide funding that may be able to support the sustainability ambitions of your business through investment in eligible business assets. हामीले अहिलेसम्म सस्टेनेबिलिटीको कुरा त गर्यौँ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट सस्टेन हुनु पर्यो, हामीले सास फेर्न सक्नु पर्यो। बिजनेस सस्टेन गर्ने सस्टेनेबल बिजनेस छ भन्दाखेरि ब्रेक इभन भन्दा माथि छ, प्रफिट कमाइराखेको छ, अथवा रेभेन्यू चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्स भन्दा बढी छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले डिस्ट्रोय नगरिकन, मान्छेहरूले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनीहरूको लागि भनेर पैसा त टन्नै भेला गरिदिइराखेको हुन्छ, सम्पत्तिहरू राखिदिएको हुन्छ नि होइन, जग्गा जमिन राखिदिएको हुन्छ। तर यो इन्भाइरोमेन्ट राख्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सस्टेनेबल भनेको इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रोय नगरिकन। आज हामीले जति राम्रोसँग सास फेर्न पाएको छौँ, हामी भन्दा 2 पुस्ता पछाडिले पनि सास फेर्न पाउनु पर्यो, पानी पिउनु पाउनु पर्यो, फ्रेस एयरमा घुम्न पाउनु पर्यो होइन। अनावश्यक तपाईँको हेल्थ हाजरहरू फेस गर्न भएन। अनावश्यक अघि हामीले देख्यौँ कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ वाइल्ड फायर देख्यौँ। सुरुको मैले फर्स्टको पिक्चर भने होइन, तपाईँको चाहिँ ग्लेसियरहरू मेल्ट भएको कुराहरू नहुन सकोस्, पुरै तपाईँको पानी भन्ने नहोस्, पुरै सबैजनाले गमबुट लगाएर तपाईँको चाहिँ हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू नआओस् होइन। भनेपछि त्यो दिन सक्नु पऱ्यो। त्यसलाई हामी के भन्छ, सस्टेनेबल भन्छौँ। सस्टेनेबिलिटीको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जति ग्रिन हाउस ग्यास प्रड्युस गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँको तान्न सक्ने, अथवा अलरेडी भएको निकाल्न सक्ने, अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म नगरिकन बिजनेस गर्ने। र एटलिस्ट तपाईँले अहिले भएको इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्ने भन्दाखेरि यही अवस्थामा अथवा यस्तै अवस्थामा तपाईँको फ्युचर जेनेरेसनमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने। तपाईँको निड के हो यसरी थाहा पाउने। अब जेनरली वर्ल्डको हेर्ने हो प्र्याक्टिस भनेदेखि यसले भन्छ 25,000देखि माथिसम्म दिन्छु भनेको छ, 25 इयर्ससम्म दिन्छु भनेको छ होइन। यो क्राइटेरिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि यसले के गर्दैन भन्दाखेरि हार्म गर्दैन है, यसले चाहिँ के त भन्दा इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रोय गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो। मेरो प्रोजेक्टले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो सोलर प्रोजेक्ट हुनसक्छ, अथवा चाहिँ म के त भन्दा ग्रिन अथवा नेट जिरो बस बनाउँछु अथवा बस चलाउँछु भन्ने तपाईँको प्रोजेक्ट होला होइन। तपाईँको अथवा वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्छु भन्ने हुनसक्छ, अथवा म रिसाइक्लिङ गर्छु भन्ने हुनसक्छ होइन। अनि तपाईँको त्यो जुन प्रोजेक्ट हो त्यो प्रोजेक्ट अनुसार तपाईँलाई चाहिँ लोन चाहियो भनेदेखि सस्तोमा पनि लोन दिने रहेछ र दिने यिनीहरूले स्किमहरू निकालेको छ। त्यो एउटा मैले इक्जाम्पलको रूपमा राख्थेँ। र अब नेपालमा पनि यो चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ, टेक्स अ वाइल, तर हुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको यो ग्रिन बन्ड डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भयो, अर्को तपाईँको लोन भयो, अर्को ग्रिन फन्ड्सहरू भने यो क्लाइमेट फन्डहरू भने टन्नै छ। नेपालमा पनि तपाईँको यो ग्रिन फन्ड अथवा ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट अलिकति फन्डहरू लिएर आएको छ। हाम्रो 3वटा जस्तो संस्थाहरू जिसिएफमा अलरेडी एसोसिएटेड भइसकेको छ होइन, ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्छ। यसले वर्ल्ड वाइड रूपमा के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प गर्ने काम गर्छ। अब तपाईँले नेपालमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालको केसमा पनि राम्रै प्रोग्रेस भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु होइन। हामीसँग नेपालमा कसरी यो गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। फन्डिङ प्रपोजलहरू पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ, जिसिएफको डकुमेन्टेसनहरू पनि छ। एउटा 2019को मैले प्रपोजल यहाँ देखाइदिएको छु। यसले के भन्छ, फन्डिङ प्रपोजल सिकिङ हाई क्वालिटी फन्डिङ प्रपोजल भनेको छ होइन। यो बिल्डिङ अ रेजिडेन्ट
चिया रिजन इन नेपाल भन्ने छ। अस्ति पनि एउटा भर्खरै नयाँ मैले देखेको थिएँ। सो 4-5वटा प्रोजेक्टहरूले राम्रोसँग पैसा पनि लिएर आइसकेको छ। यो फन्डहरू सपोर्ट गर्छ। अब यसको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ एक्चुअली हेर्नुभयो भने छ होइन, ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो यो अल्टरनेट एनर्जी भन्ने जुन छ, प्लस तपाईँको यो एनआइएमबी ब्याङ्क र अर्को एउटा संस्था, 3वटाले सपोर्ट गर्छ। एक्चुअली गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यहाँको डिटेलहरू मतलब फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यु लर्न हाउ टु राइट अ प्रपोजल। तपाईँले पनि यसरी क्लाइमेट रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, अथवा चाहिँ हाम्रो अब कन्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टलाई मेन्टेन गर्ने हो, अथवा ग्लेसियरहरूलाई मेल्टडाउनहरू रोकाउने हो, अथवा सगरमाथादेखि लिएर कुनै पनि एरियालाई क्लिन गर्ने हो, अथवा बागमतीदेखि अरू खोलानालाहरू क्लिन गर्ने हो, मान्छेको हेल्थहरू नबिग्रियोस् भन्ने चाहना गर्ने हो। र अब यो सोसल तपाईँको बिजनेसहरू पनि हुन्छ कि, त्यसमा यु क्यान मेक मनी। अब तपाईँ ब्याङ्कर हुन सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टर हुन सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो भने कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। सो यु क्यान गो थ्रु द्याट। सो हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटी पनि छ, त्यसको पोसिबिलिटी पनि छ, र पास्टको केही एक्सपिरियन्सहरू पनि छ हामीसँग। अब एउटा मेजर कुरा भनेको यो ग्रिन बन्ड भन्ने छ होइन। ग्रिन बन्ड भनेको कसरी हुन्छ अहिले हामी कहाँ आइसक्यो। म त धेरै पहिलादेखि यसको बारेमा लेखि नै रहेको थिएँ। र मेरो पिएचडीको मेजर फोकस भनेको पनि यो ग्रिन बन्ड, ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल फाइनेन्समा मैले प्राइमरीली हेरेको भने ग्रिन बन्ड, वर्ल्ड वाइड ग्रिन बन्ड कसरी इस्यु हुँदो रहेछ, कहिलेबाट स्टार्टिङ भयो, कति भयो, यसको डिमान्ड कस्तो रहेछ होइन, सप्लाई गर्नेहरू को हुन्, कर्पोरेसनहरूले किन यो इस्यु गर्दो रहेछ, इन्ट्रेस्टमा कस्तो डिफ्रेन्सेसहरू छ। मैले वर्ल्डको तपाईँको डेटासँग प्ले गरेर हेरेको छ होइन। र अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा पनि कतिको सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। अब टिचरहरूले भन्छ द रिसेन्ट फाइनेन्सियल इनोभेसन द्याट सपोर्ट्स द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अफ द युनाइटेड नेसन एन्ड द पेरिस एग्रिमेन्ट भन्छ। अघि हामीले पेरिस एग्रिमेन्ट बुझिहाल्यौँ 2015 को। युनाइटेड नेसनको तपाईँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको 17वटा गोल भइहाल्यो होइन। एटलिस्ट तपाईँको अफोर्डेबल एन्ड क्लिन एनर्जीलाई सपोर्ट गरि नै हाल्छ, क्लाइमेट एक्सनमा सपोर्ट गर्छ, यो कमसेकम 6वटालाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा देखेको छु मैले होइन। अब तपाईँ गुड हेल्थ एन्ड वेलबिङको कुरा त पक्कै नै आइ नै हाल्छ होइन। क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसनको कुराहरू आइ नै हाल्छ, सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिजको कुराहरू आइ नै हाल्छ होइन। तपाईँको अब इन्डस्ट्री, इनोभेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू पनि आउँछ। अनि अर्को रेस्पोन्सिबल कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सनको कुरा पनि आउँछ। हामी चाहिनुभन्दा बढी प्रोडक्सन गर्छौँ, चाहिए पनि नचाहिए पनि हामी के गर्छौँ भन्दा किन्ने कामहरू गर्छौँ, र फेसन हुन्छ सबै थोक म्याच गर्ने भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। भनेपछि यो ग्रिन फाइनेन्सिङले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सपोर्ट गर्छ। फरक के रहेछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी गाडी किन्नलाई भनेर पनि पैसा लोन दिन्थ्यौँ, अथवा कुनै एउटा गाडीमा मान्छे लगानी गर्ने भने जसले के गर्छ भन्दा पेट्रोल युज गर्छ, डिजल युज गर्छ। अब ग्रिन फाइनेन्सिङमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो साइकल हुनसक्छ, अथवा तपाईँको इलेक्ट्रिक भेहिकल हुनसक्छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि धेरैवटा प्रब्लमहरू छ होइन। तपाईँको कस्तो हो त त्यसको ब्याट्री डिस्पोजको गर्दाखेरिको तपाईँको कस्ट कस्तो हुन्छ, फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्दा फेरि इमिसन हुनुपर्ने होला होइन, हुनसक्ने होला भनेपछि त्योलाई हेरेर तपाईँको सम कम्पनीज आर अलरेडी सक्सेसफुल, उनीहरूले बुझ्यो कि टाइमली यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। सो मेबी मैले अहिले तपाईँलाई बस भने, बस पनि तपाईँको नेट जिरो इलेक्ट्रिक बस हुन्छ, जसमा तपाईँको फसिल फ्युल एउटा पनि युज हुँदैन होइन। चार्जिङ गर्छ, तपाईँको एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी युज गरेको हुन्छ। त्यो ब्याट्रीको लाइफ पनि धेरै लामो समयसम्म हुन्छ, डिस्पोजलको तपाईँको कस्टहरू पनि खासै हुँदैन, त्यसले इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हार्म खासै गर्दैन। भनेपछि त्यस्तो खालको तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा आयो। अथवा तपाईँ चाहिँ सोलर प्यानलबाट के गर्नुहुन्छ, बिजुली आएको आइ गर्छ होइन। जस्तो हामीले कुनै नेबरहुडमा हेऱ्यौँ भने कुनै कन्ट्रीहरूले चाहिँ त्यो फसिल फ्युल बालेर के गर्छ भन्दा बिजुली निकाल्ने काम गर्छ। अब हामी नेपालमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ ग्रिन इलेक्ट्रिसिटी निकालिराखेको छौँ नि त। र अब हामी के गर्न सक्छौँ, सोलरबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अहिले अब हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि एउटा त्यो हाइड्रोजनबाट निकाल्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ, ग्रिन हाइड्रोजनको कुराहरू आइरहेको छ। भने देयर आर मेनी डेभलपमेन्ट्स। अब यो तपाईँको इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केट एसोसिएसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि दिस ग्रिन बन्ड्स, ग्रिन सोसल सस्टेनेबल बन्ड लिङ्क्ड बन्ड्सहरू जुन छ, यसले के गर्छ भन्दा इन्भाइरोमेन्टलाई अथवा सोसाइटीलाई हार्म नगर्ने गरी काम गर्ने भन्छ। एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मैले ग्रिन बन्डको भनिदिएँ कि यसमा युज अफ प्रफिट्स कहाँ लगानी गर्ने भन्दाखेरि इट हेज टु बी क्लियरली आइडेन्टिफाइड, इट हेज टु बी अ प्रोसेस फर प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन एन्ड सेलेक्सन, म्यानेजमेन्ट अफ प्रोसेस। यो ब्याङ्कलाई पनि युज हुन्छ है। ब्याङ्कले पनि तपाईँको कुन कम्पनीलाई चाहिँ लोन दिने हो त, आर दे रियली ग्रिन, डु दे आर दे एनर्जी एफिसियन्ट, आर डु दे रिड्युस द इमिसन, हाउ डु द्याट वर्क भन्ने कुरा हेरेर तपाईँको यो राम्रोसँग पोलिसी बनाएर प्रोसेसमा क्ल्यारिटी लिएर आयो, बल्ल दे हेभ टु डिसाइड होम टु लेन्ड। म्यानेजमेन्ट अफ द प्रोसेस पैसा आउँछ, सबै मिक्स अकाउन्टमा राख्ने भनेको इट हेज टु बी सेपरेट अकाउन्ट। त्यो सेपरेट अकाउन्टमा तपाईँको ग्रिन बन्ड प्रोसेस आउँछ, त्यसबाट जुन टार्गेटेड प्रोजेक्ट हो त्यसको लागि मात्रै काम गर्ने हो। एन्ड रिपोर्टिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट। मेरो अर्को रिसर्च भनेको हु आर दी रिपोर्टर्स, वाट मोटिभेट्स
द ग्रिन बन्ड इज जस्ट फर द इम्प्याक्ट रिपोर्टिङ होइन भन्ने कुरा छ। तपाईँहरू पछि मेरो बारेमा पछि कुरा गरौँ होला, देन यु क्यान फाइन्ड आउट अल दिस। सो यो एउटा डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो अथवा यिनीहरू केही डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन् जसले के गर्छ भन्दाखेरि ग्रिन सेक्टरमा, सोसल सेक्टरमा अथवा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टरहरूमा फाइनेन्सिङ गर्छन्, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने काम गर्छन्। यसको हेर्ने हो भनेदेखि 2007बाट स्टार्टिङ भयो यो युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले स्टार्टिङ गर्यो। पछि 2008मा वर्ल्ड ब्याङ्कले तपाईँको ग्रिन बन्ड इस्यु गर्यो, नाम ग्रिन बन्ड भनेर दियो। यो कर्पोरेट ग्रिन बन्ड वर्ल्ड वाइड हामी हेर्न सक्छौँ। यो तपाईँको अहिलेसम्म त ठुलो माइलस्टोन भइसक्यो। 2020सम्म 1 ट्रिलियन ग्रिन बन्डले एक्लै लिएर आयो होइन। अब अहिलेसम्म 2025सम्म हेऱ्यो भने 4-5 ट्रिलियन नै पुगिसकेको छ, एउटा सोर्सले हेल्प गरेको। तर हामीलाई चाहिएको कति छ त भन्दा 12 ट्रिलियन इच इयर चाहिरहेको थियो होइन। पैसा त पुगेको छैन। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले 3 ट्रिलियन अ इयर भन्थ्यो, अब अहिले तपाईँको 5 ट्रिलियनभन्दा बढी त कमसेकम चाहिएको छ भन्ने कुरा देखिएको छ। यो नियरली 5 ट्रिलियन एउटा डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टले हेल्प गर्न सकिरहेको छ। अब यहाँ देख्न सकिन्छ वर्ल्डमा ग्रिन फाइनेन्सिङ ग्रिन बन्डको थ्रुबाट मात्रै कति भएको छ भन्ने कुरा यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। चाइनाले पनि राम्रै रोल प्ले गरेको छ। डार्क ग्रिन हेर्ने हो भनेदेखि देख्न सकिन्छ युरोपियन रिजन त्योभन्दा अगाडि देख्न सकिन्छ होइन। यहाँ हामी जापान पनि देख्न सक्छौँ, जापान इज अल्सो अहेड। अलिकति युएसमा पनि हामी ग्रिन नै देख्न सक्छौँ। अब तपाईँ नेपाल खोज्नुभयो भने नेपालले स्टार्टिङ गरेको छैन भन्ने देखिन्छ। मैले 2022सम्म राखेको। त्यसपछि यो मैले आफैले बनाएको पिक्चर हो, मेरो रिसर्च पेपरहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कन्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि कुन कन्ट्री अगाडि छ भन्ने हो भनेदेखि तपाईँको टोटल ग्रिन बन्डमा त पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाइना अगाडि देखिन्छ। अब कन्ट्री पनि ठुलो छ होइन। त्यो तपाईँले अब अर्को यो कर्पोरेट साइडबाट हेर्ने हो भनेदेखि युएस, नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी अगाडि देखिन्छ। युनाइटेड किङडम पनि ठिकै छ। त्यसपछि तपाईँले जापान पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जापानको पनि सेट ठिकै छ। भने चाहिँ 15-20वटा कन्ट्रीहरू अलिकता यो ग्रिन बन्डको थ्रुबाट ग्रिन फाइनेन्सिङ निकै अगाडि गएको देखिँदो रहेछ। अब फर्स्ट क्वेसन हाउ इट इज डिफरेन्ट भन्ने कुरा थियो, कसरी आयो भन्ने कुरा आउन सक्छ। आई क्विकली जम्प ओभर हियर। अब यो सस्टेनेबल फाइनेन्स भन्ने कुराहरू कहाँबाट आयो, कहिलेबाट आयो भन्ने हेर्ने हो भनेदेखि 1970देखि नै आएको रहेछ। यो स्टकहोममा तपाईँको एउटा कन्फरेन्स भएको थियो होइन, युनाइटेड नेसनबाट सुरु भएको, युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन द ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सुरु भएको थियो। 26मा एउटा रिटर्न रेकर्ड हेर्ने हो भने युनाइटेड स्टेट्समा एउटा पल्युसन ट्याक्स भन्ने कुरा आएको रहेछ, पल्युटरहरूलाई चाहिँ ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि राम्रो रिटर्न रेकर्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 1987को मान्छेको मैले तपाईँको ब्रन्डल्यान्ड रिपोर्ट भनेको छ आवर कमन फ्युचर, वर्ल्ड कमिसन अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने छ। दे अल्सो कोइन द टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा। यो इयरलाई यो डकुमेन्टलाई मैले एउटा राम्रो एभिडेन्स मान्छु। त्यसपछि 1989मा सोसली रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टिङ भन्ने टर्म प्रोनाउन्स भयो। यु क्यान अल्सो लुक एट दिस। यो तपाईँ डकुमेन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट आई कन्सिडर। आवर कमन फ्युचर भन्ने कुरा। यु क्यान गो थ्रु दिस, यु क्यान फाइन्ड दिस आउट, एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल। त्यसपछि भनेको तपाईँको सोसली रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टिङ भनेको कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भन्दाखेरि सोसाइटीलाई हार्म नगर्ने ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने होइन भन्ने कुरा स्टार्टिङ भयो। धेरै वर्ष भएकै हेर्नु छैन, कति भयो तपाईँको 50 वर्ष पनि भएको थिएन, 43 वर्ष भयो होइन। 1990sमा हेर्ने हो भनेदेखि आवर समिट भयो, युएन कन्फरेन्स अन द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट रियो दि जेनेरोमा भयो। 1997मा क्योटो प्रोटोकल सुरु भयो, युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भन्ने कुरा हो। 1999मा तपाईँको युएनइपी सुरु भयो, फाइनेन्स इनिसिएटिभ सुरु भयो। त्यसपछि 2003 आइपुग्यो, 2003मा इक्वेटर प्रिन्सिपल भन्ने आयो। त्यसपछि ग्लोबल रिपोर्टिङ इनिसिएटिभ भन्ने कुरा, रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, इमिसनहरू पोल्युसनहरूको कुराहरू कसरी भयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने अकाउन्टिङको कुराहरू आयो। 2006मा युनाइटेड नेसनको एउटा मेजर इम्प्रुभमेन्ट मेजर डेभलपमेन्ट देख्छु मैले, त्यो भनेको प्रिन्सिपल्स फर रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टिङ भन्ने आयो। यो अगाडिको जुन सोसली रेस्पोन्सिबल इन्भेस्टिङ थियो त्यो एउटा स्ट्रक्चर वेमा आयो होइन। यसले एभ्री इयर के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पिआरआई सँग तपाईँको अलाइन एसोसिएटेड भएकोहरूलाई इन्भाइट गरेर, सबै इन्भेस्टरहरूलाई इन्भाइट गरेर कन्फरेन्स गर्छ, प्लस एकाडेमिक्सहरूलाई पनि इन्भाइट गर्छ। दे अल्सो इन्भाइटेड मी ब्याक इन 2022, 2023, दे अल्सो इन्भाइटेड मी इन 2024। 2022मा चाहिँ म स्पेनमा भएको थियो, बार्सिलोनामा गएँ। त्यसपछि 2023मा जापानले मेजर तपाईँको इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढिरहेको छ। गभर्मेन्टले बोल्ड डिसिजन लिएर ग्रिन फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने भनेर होइन, त्यो पनि मैले अटेन्ड गरेँ 2023मा। 2024मा यता क्यानाडामा हुन्छ भनेर बोलाएको थियो, आई कुडन्ट गो देयर। अब 2025को के हुन्छ हेरौँ होइन। सो एभ्री इयर दे होस्ट दिस इभेन्ट,
यो एकदमै राम्रो तपाईँको इनिसिएटिभ छ। अहिलेसम्मको प्रोग्रेस के छ, कति कम्पनीहरूले तपाईँको त्यो पिआरआई सिग्नेचरी भन्छ, सिग्नेचरीहरू तपाईँले पिआरआईको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिग्नेचरहरूले चाहिँ अब उनीहरूले के गर्छ भन्दा हामी चाहिँ इमिटरहरूलाई इन्भेस्ट गर्दैनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी इन्सेन्टिभाइज गर्दैनौँ, प्रमोट गर्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो काम अगाडि बढेको छ। त्यसपछि तपाईँको 2007 मैले अघि पनि भने युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले फर्स्ट ग्रिन बन्ड स्टार्टिङ गर्यो, मेजर माइलस्टोन। तर उनीहरूले चाहिँ क्लाइमेट अवेरनेस बन्ड भन्यो, त्यही भएर 2008मा वर्ल्ड ब्याङ्कले इस्यु गरेको ग्रिन बन्ड हो भन्ने चलन पनि छ। बोथ अफ दिज आर द ग्रिन बन्ड। 2010 युनाइटेड नेसनको तपाईँको पिआरआई आयो, प्रिन्सिपल रेस्पोन्सिबल ब्याङ्किङको कुरा आयो। कतिजना ब्याङ्कर साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 2014मा यो इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केट एसोसिएसनले ग्रिन बन्ड प्रिन्सिपल लन्च गर्यो। अहिलेको जुन ग्रिन बन्ड आयो त्यसमा लगानी कहाँ गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि क्विकली टच गरेको थियो। हरेक वर्ष अथवा एभ्री अदर इयर दे ट्राई टु इम्प्रुभ। अहिले हार्मोनाइज रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भनेको पनि छ। 2025 को पनि गाइडलाइनहरू बनिसकेको छ होइन। त्यस पेरिस एग्रिमेन्ट मैले हाइलाइटै गरेको छ अघि मैले भने, एउटा मेजर तपाईँको चाहिँ के भन्छ 193-94 कन्ट्रिजहरूले अग्री गर्यो। अब हामी चाहिँ नेट जिरो टार्गेट चाहिँ सेट गर्छौँ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ भनेर। अब काम गर्दै जाँदा कति भएको छ कति भएको छैन। त्यसपछि तपाईँको टास्क फोर्स अन द क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर भन्ने कुराहरू पनि आयो 2016मा होइन। त्यसपछि 2020मा हेर्ने हो भनेदेखि युरोपियन युनियनको सस्टेनेबल फाइनेन्स एक्सन प्लानै आयो। त्यसपछि इयुको ग्रिन बन्ड स्ट्यान्डर्ड अफिसियल गरेर 2023मा अहिले त इम्प्लिमेन्ट भएर युरोपमा तपाईँको कम्पनीहरूले यो ग्रिन बन्ड स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर नै ग्रिन बन्ड इस्यु गर्न पनि थालिसकेको छ। अगाडिको यो आइसिएमएको भोलिन्टरी हो, सबैले फलो नगर्न सक्छ, तर यहाँ चाहिँ के त भन्दा म्यान्डेटरी छ। एकदमै जहाँ लगानी गर्छु भन्छ त्यहीँ लगानी गर्छ, पैसा मिसयुज गर्ने अथवा ग्रिन वासिङ गर्ने भन्ने चान्सेसहरू छैन। अब 2021मा तपाईँको चाहिँ यो ग्लास्गोमा COP26 भन्ने भयो। अब यो हरेक वर्ष भइरहेको छ। यो कतिले गफ मात्रै भयो भन्नुहुन्छ, कतिले काम भयो भन्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ कामै हुन्छ भनेर कामै हुनको लागि बनाएको चिजहरू हो होइन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो। अब नेपालको के छ त भन्ने कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाल भल्नेरेबल छ भन्ने हामीले सुरुमै देख्यौँ। नेपालमा हामीलाई धेरै समस्या छ भन्ने कुरा देख्यौँ। तर नेपालले यो जिसिएफमा पार्टिसिपेट अलरेडी गरिरहेको छ होइन। यो ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा पार्टिसिपेट गरिरहेको छ, पैसा ल्याउनु पनि थाहा इनिसिएटिभ लिएको पनि छ, पुरा गाइडलाइन क्लियर पनि छ। 3वटा अर्गनाइजेसनहरू तपाईँको आइडेन्टिफाई पनि गरेको छ, नेट जिरो टार्गेट पनि सेट गरेको छ हाम्रो लकिली। त्यसपछि तपाईँको ESRM गाइडलाइन सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि स्टार्टिङ गरेको छ। त्यसपछि हामीसँग ग्रिन बन्ड पोलिसी पनि छ, सेभनसँग पनि छ। ग्रिन बन्ड हाम्रो अहिले इस्यु नै भइसक्यो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि पोलिसी छ, ग्रिन ग्रोथ प्लान पनि छ, ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सिनोमी पनि आयो, प्लस अब कन्ट्रीको रेटिङ पनि भएको छ भनेपछि। र अब हाम्रो यहाँ अहिले अर्को प्यानलिस्ट साथी हुनुहुन्छ, उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ होला। यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कले अलरेडी ग्रिन बन्ड इस्यु पनि गरिसक्यो होइन, राम्रो तपाईँको सब्सक्रिप्सन ओभर सब्सक्रिप्सन पनि भयो। अब अरूले पनि स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्कहरूले पनि ग्रिन लोनहरू दिने भनेर स्टार्टिङ गरिरहनु भएको छ, प्रोडक्टहरू डेभलप गरिसक्नु भएको छ, ग्रिन इनिसिएटिभहरू लिन थाल्नु भइरहेको छ भनेपछि अब कन्ट्रीले पनि टार्गेट सेट गरेको छ, ट्याक्सोनोमी पनि आयो, त्यसपछि रेटिङ पनि भयो र कर्पोरेसनहरूले पनि इनिसिएटिभ लिएको छ भने चाहिँ नेपालको अब फ्युचर राम्रै छ, प्रोग्रेस राम्रो छ भन्ने नै मैले बुझेको छु होइन। अब नेपालको यो क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकर भन्नेले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ त, यो 2045मा हामी नेट जिरो टार्गेट चाहिँ अकम्प्लिस गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्दाखेरि पोलिसी एन्ड एक्सन एगेन्स्ट फेयर सेयर 1.5 डिग्री कम्प्याटेबल छ, हाम्रो समस्या छैन। तर तपाईँको कन्डिसनल एनडिसी टार्गेट एगेन्स्ट मोडल डोमेस्टिक पाथवे जुन छ यो चाहिँ क्रिटिकली इन्सफिसियन्ट छ भनेको छ। तर एनडिसी पनि हाम्रो अस्ति भर्खरै सेट भइरहेको छ। अनकन्डिसनल तपाईँको चाहिँ यो ल्यान्ड युज र फरेस्ट्री हामी लकी छौँ नेपालमा, धेरै हामीसँग यो फरेस्ट भएको भएर पनि अटोमेटिकल धेरै कार्बनहरू एब्जर्भ गर्न सकिने अवस्था छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गरेर पनि पैसा प्रशस्तै लिएर आउन सक्छौँ नेपालमा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको अरू कुनै कन्ट्रीले जसले इमिट गर्छ, इमिट गर्नेले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो ग्रिन हाउस ग्यास कार्बन डाइअक्साइडहरूलाई तपाईँको ठुलो ट्याङ्करहरूमा तपाईँको बट्टाहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि बक्सहरूमा तपाईँको प्याकेजिङ गर्छ, त्यसलाई लिएर आएर नेपालको तपाईँको जङ्गलको भित्रभित्र लगेर के भन्दाखेरि तपाईँको पुर्दिने, समुद्रको पनि तल लगेर राख्न सकिन्छ अथवा तपाईँको जङ्गलमा पनि लगाउन सकिन्छ। भनेपछि हामीसँग त फरेस्ट छ, अनि त्यो फरेस्ट यति राम्रो कन्डिसनमा छ हामीसँग भने चाहिँ हामीले ठुलो पैसा पनि त्योबाट लिएर आउन सक्छौँ। इजी त छैन, नेगोसिएसनहरू चाहिन्छ, तर त्यो पनि एउटा पार्ट हुनसक्छ। र फरेस्ट हामीले बढायो भनेदेखि त्यहाँ लिएर आएर, किनभने हामीले त अटोमेटिकली हाम्रो फरेस्टले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ डिफ्युज गर्ने काम गर्छ, सपोर्ट गर्छ। र हामी तपाईँको इमिटर होइन, हामी चाहिँ तपाईँको इमिसन नेगेटिभ स्टेटसमा छौँ। हामी एकदमै तपाईँको फोसिल फ्युल कम युज गर्छौँ, हामीसँग इन्डस्ट्रीहरू कमै छ भनेपछि यो कन्डिसनमा हामी पैसा पनि लिएर आउन सक्छौँ, अलरेडी छ। अब क्लाइमेट फाइनेन्स नट एप्लिकेबल भने नट एप्लिकेबल होइन, अब स्टार्टिङ भएको छ, सो यसको चाहिँ अब चान्सेस छ भन्ने कुरा देखिन्छ होइन। रिसोर्सेसहरू तपाईँले यिनीहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, केही डकुमेन्टहरू पढ्नको लागि। मेरो
म एकाडेमिसियन भएको भएर मोस्टली मैले रिसर्चका कुराहरू आर्टिकलका कुराहरू गर्छु होला हैन। अब तपाईहरुले के मेरो रिसेन्ट वर्कहरू के छ त मैले अरु कुनै लेखेको छ पढ्न हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो भनेदेखि मैले एउटा यो ग्रीन बन्ड एन्ड द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल ग्रीन फाइनेन्सिङको एउटा मेजर इन्स्ट्रुमेन्ट हो र यो इन्स्ट्रुमेन्टले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अकम्प्लिस गर्नलाई कति हेल्प गर्छ भन्ने तपाईको एउटा आर्टिकल यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। बर्मिङहम बिजनेस स्कुलमा छ, म र एकजना साथी मिलेर लेखेको छ हामीले हैन। यु क्यान फाइन्ड आउट अबाउट द्याट, क्लिक गर्नु नि भेटिन्छ। अर्को यो ग्रीन फाइनेन्स द कन्सेप्ट प्रोग्रेस एन्ड प्रोस्पेक्ट्स इन नेपाल भन्ने चाहिँ युट्युबमा एउटा सानो भिडियो छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटीले बनाएको छ हैन। धेरै लामो छैन, यु क्यान गो थ्रु द्याट एज वेल। अर्को भनेको डिमान्ड फर ग्रिननेस, यो एउटा मेजर तपाईको चाहिँ वर्ल्ड वाइड तपाईको एभिडेन्स हो। ग्रीन बन्ड के हो, कसरी इस्यु हुँदो रहेछ, यसको कुपन कति हुँदो रहेछ, यील्ड कति हुँदो रहेछ, कुन करेन्सीहरुमा इस्यु हुँदो रहेछ, वर्ल्ड वाइड के रहेछ र प्राइमेरी मार्केटमा यसको डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ त भन्नेको तपाईको एउटा प्रोपेन्सिटी म्याच टेक्निक युज गरेर दुईवटा तपाईको ग्रीन र नन ग्रीन बन्डलाई पनि बन्ड इस्युअरलाई पनि त्यसपछि इन्डस्ट्रीलाई पनि म्याच गरेर कति नेचुरल एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो गरेर एकदमै राम्रो रिगरस रिसर्च गरेको चाहिँ मेरो पीएचडी को मेजर आउटकम थियो हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईको ग्रीन बन्ड फर ग्रीनिङ नेपाल भन्ने मैले काठमाडौँ पोस्टमा धेरै पहिला लेखेको थिएँ। यो त्यतिखेर नेपालमा रेगुलेसनहरु केही पनि बनेको थिएन। मैले यो एउटा सम्भावना छ भनेर धेरै अगाडि लेखिदिएको थिएँ हैन। धेरै कुराहरू क्लियर छ, पछि अरू पनि आर्टिकलहरु आएको देख्छु, तर मैले सबै कुरा यसमा के हुन सक्छ भन्ने कुरा क्लियरली लेखिदिएको थिएँ हैन। अर्को ग्रीन फाइनेन्सिङ टाक्सोनोमी आयो, अब आयो, यसमा मैले सानो मेरो आफ्नो कमेन्ट के छ भन्ने कुरा लेखिदिएको र के थप्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि अर्को नेपालको क्रेडिट रेटिङ पछि कसरी अब हाम्रो चाहिँ ग्रीन फाइनेन्सिङले हेल्प गर्न सक्छ भन्ने पनि मैले लेखिदिएको छ। र अर्को भनेको ग्रीन फाइनेन्स एज अ बेसलाइन स्ट्रेटेजी फर नेपाल भन्ने पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यति मैले के यो एरियामा गरेको नेपालको लागि अलिकति रेलिभेन्ट कामहरू यस्तो यस्तो हुन सक्छ। सो यु माइट वान्ट टु टेक अ लुक हैन। अल्टिमेटली हाम्रो गोल भनेको के हो भन्दा यो सानो बहिनीले पनि सी इज एडभाइजिङ अस टु सेभ आवर प्लानेट। हाउ डु यु डु द्याट? लेट्स टेक अ लुक। अब फाइनली बिफोर वी क्लोज मैले अब दुई चारवटा कुरा सो गर्न चाहेँ हैन। थ्याङ्क यू सो मच फर अल योर पेसेन्स। तपाईसँग धेरै जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू थियो र त्यो मैले लिन सकिनँ अहिले। आई अपोलोजाइज फर द्याट। अब आजको कन्टेक्स्टमा तपाईँको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले के गर्न सक्छ हैन? ब्याङ्कमा पैसा प्रशस्तै भएको छ, इन्करेज द फर्महरूलाई इन्करेज गर्नुहोस्। तपाईँहरू के भन्छ भन्दाखेरि यो सस्टेनेबल प्रोजेक्टहरू लिएर आउनुहोस् भन्नु पर्यो, अवेरनेसहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। हामी यस्तो खालको लोन प्रडक्टहरू क्रिएट गर्छौँ अथवा तपाईँहरूलाई कस्तो चाहिएको छ, तपाईँले गर्ने कामले चाहिँ कसरी तपाईँ इन्भाइरोमेन्टलाई हेल्प गर्छ अथवा सस्टेनेबल हुनसक्छ भन्ने कुरा क्रिएट गर्न सक्छ। अब के हुन्छ, हामीले नेपालमा नै तपाईँको चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटी एकदमै बढीभन्दा बढी ग्रिन एनर्जीबाट हामी इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छौँ। त्यो प्रड्युस गर्यो भने के हुन्छ एडभान्टेज, हामी इम्पोर्ट पनि कमाउन सक्छौँ होला नि, सोच्नुहोस् एकपल्ट हैन। हामी इलेक्ट्रिक कुकरहरू पनि आफै बनायो भनेदेखि युज गर्न सकिन्छ होला। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू पनि हामीले आफै एसेम्बल गर्यो भनेदेखि त्यसबाट पनि हामीले आफै नै कन्ज्युम गर्न सक्छौँ होला। बिजुली चाहिँ अर्को कन्ट्रीलाई बेच्छौँ भन्नु पनि पर्दैन होला। हामी प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने र मैले एउटा डाइमेन्सन मात्रै देखाएको हो क्या। अब तपाईँको पैसा प्रशस्तै छ, लोन गएन भने टेन्सन छ हैन। इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्लो डाउन होला भन्ने डर छ। अर्को नेपालमै पैसा चाहिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ, एकातिर इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ, एकातिर पैसा पनि छ हैन। अब हाम्रो इम्पोर्ट हेर्नुहोस् त कति धेरै छ हैन। एटलिस्ट हामीले तपाईँको फन्ड च्यानलाइज आफूसँग भएको फन्डलाई च्यानलाइज गर्न स्टार्टिङ गर्ने हो भनेदेखि, अलिकति रिस्क लिने हो भनेदेखि, अलिकति इन्भेस्टरहरूलाई हामीले के भन्छ यो कुरा माइन्डमा सेट गराउन सक्यो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो कन्जम्सन तपाईँको यो ग्रिन एनर्जीहरू कन्जम्सनहरूलाई बढाउन सक्छौँ हैन। हामीले माइन्ड सेटको कुरा आफ्नो डेभलप गर्दै गर्दै जान सक्छौँ भने चाहिँ अलिकता भए पनि, अब मैले भन्दिनँ कि पुरै तपाईँको जादुको छडी जस्तो सट्टै भयङ्करै के हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि, तर हाम्रो लेभल चाहिँ 10%मा छ भने 11 त हुन्छ नि त, अथवा 12 त हुन्छ, अथवा 15 त हुन्छ। प्रोस्पेरिटीको लेभल अलिकति बढ्छ नि होइन र। भनेपछि इम्पोर्ट अलिकति भए पनि घटाउन सकिन्छ होला नि त होइन। हामीले ग्यास इम्पोर्ट गर्दैछौँ भनेदेखि ग्यासको सट्टामा हामी के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक कुकर युज गर्ने भयो भनेदेखि र हामीले आफै बिजुली बनायो भनेदेखि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, पैसा पनि च्यानलाइज भयो, बिजुली उत्पादन पनि भयो, अथवा सोलरबाट हामी बिजुली निकाल्ने पनि हुनसक्छ होइन, आफैले कन्जम्सन गर्ने पनि भयो, पैसा पनि यहीँ बस्यो, बाहिर पनि गएन। भनेपछि सानो सानो कुराहरूमा हामीले चाहिँ थर्ड प्रोसेसमा अलिकति ध्यान दियो भने सायद धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो आई थिङ्क आई टुक अ लट अफ योर टाइम, आई थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सुनिता म्याडमलाई पनि धन्यवाद, ब्रिटिस कलेजलाई पनि धन्यवाद, जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू आउनुभएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुनै बेला फ्युचरमा मिल्यो भनेदेखि इन पर्सन पनि भेटौँला अथवा अरू कुनै फोरमहरू भेटौँला। सो थ्याङ्क यू भेरी मच, हेभ अ गुड डे, बाई बाई।